دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ سپنے وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے ہی نہیں دیتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر، اپنے خیال سے زیادہ مضبوط اور اس سے دگنا خوبصورت ہوں گے جتنا آپ نے کبھی سوچا ہوگا۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں بھلے لگتے ہیں۔ جو تجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ ہوں۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو یقیناً امیر بدہضمی سے مرے گا۔ کسی کو اپنا بنانے کے لیے پہلے اپنا بننا ضروری ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ سو جاؤ، کیونکہ رات کو جاگنے والوں کو صبح فرصت نہیں ملتی۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ نیند سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے اپنے ضروری حصہ سمجھو۔ اپنے درد میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بنے گا۔ زندگی کا مقصد ہے اپنی خوشیاں بانٹنا اور دوسروں کی خوشیاں بڑھانا۔ اگر تمنا ہوس پرستی بن جائے تو انتظار عذاب ہوتا ہے۔ سکون پانا ہے تو اپنے اندر کی خوشیاں بڑھاؤ، باہر کی چیزوں سے امید مت رکھو۔ ہر مذہب میں محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اس سے برا کوئی دوست نہیں جو دل کے ساتھ کھیلتا ہے اور پھر چپکے سے چلا جاتا ہے۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں۔ دوستی اور پیار محسوس کیا جاتا ہے، صرف بیان نہیں کیا جاتا۔ اچھے دن آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ مسکرانا بھی عبادت ہے، جھک جانا بھی عبادت ہے، اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کرنا بھی عبادت ہے۔ اندیشہ امید سے ٹلتا ہے، امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں سفر کرنا ہے تو راستے بدلتے رہو، منزل نہیں۔ آنکھیں کھولو، کیونکہ یہ دنیا صرف ایک خواب ہے۔ تم خود اپنی تقدیر لکھتے ہو، خدا تو صرف قلم پکڑ کر ساتھ دیتا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے، سکون نہیں پائے گا۔ زندگی میں صبر اور شکر کرنا سیکھو، اس سے خود کی بھلائی اور دوسروں کی خوشیاں بڑھ سکتی ہیں۔
جس کا دوست اچھا ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم اپنی زندگی میں اتنا خوش رہو کہ خدا کو بھی تم سے محبت ہو جائے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ زندگی میں کامیابی نہیں، خوشیاں خرید سکتے ہیں، لیکن یہ صرف دل سے ملتی ہیں۔ آئیں ان تمام چالاک انسانوں سے دور ہو جائیں جو صرف وہی کہتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ دوستی ایسی ہو جو دل کی ساری باتیں کہنے سے پہلے ہی سمجھ جائے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ مشکلوں میں اپنے ایمان کو برقرار رکھنا یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ کامیابی کا راز محنت اور دعا میں ہے، عشق اور جنون میں نہیں۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ تجھے یاد کرتے کرتے یوں ہی زندگی گزر جائے گی۔ کچھ لفظوں سے لوگ مر بھی جاتے ہیں، کہنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے؟ زندگی کا کوئی مقصد ہو تو صبر اور دعا سے اسے پانا چاہیے۔ جب عذاب آنے والا ہو تو توبہ چھین لی جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خدا ہماری پریشانیاں دور کرے گا۔ عجیب رواج ہے دنیا کا، اپنی رونق بھی تو اور جہیز بھی۔ ہر مشکل کے بعد کچھ خوشیاں اور کچھ کامیابیاں ضرور ہوتی ہیں۔ نیند عابد کو عبادت سے محروم کرتی ہے اور گناہگار کو گناہ سے بچاتی ہے۔ سکون تو صرف اپنے اندر ہے، باہر کی کسی چیز میں نہیں۔ خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں۔ تمہاری زندگی صرف تمہاری ہے، روز اپنی مرضی سے جیو۔ اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی بدلنا نہیں چاہتا۔ خاموشیاں بھی کچھ کہہ جاتی ہیں جو شور کبھی کہہ نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زندگی کبھی بیکار نہیں ہوتی، صرف ہم اسے بیکار کر دیتے ہیں۔ اس کو دوبارہ موقع مت دے جس نے آپ کی معافی پر بھی برا مانا۔ زخم ہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ میں داخل ہوتی ہے۔ زندگی کا سب سے اذیت ناک کام مسلسل کسی لاپرواہ کا انتظار کرنا ہے۔ غم سے بھرے رہو تاکہ تم خوشی کے پہاڑ بن جاؤ، رو تاکہ تم ہنسی میں ٹوٹ جاؤ۔ وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ غم نہ کرو، آپ جو کچھ بھی کھوتے ہیں وہ دوسری شکل میں ملتا ہے۔
सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त, इज्जत और मोहब्बत के। खामोशी खुदा की ज़बां है, बाकी सब तो नाकस तर्जुमा है। जाने वालों तुम्हें मुबारक हो, अच्छे वक्तों में जी गए हो। मोहब्बत करने वाले कहीं नहीं मिलते, वो हर वक्त एक दूसरे में मौजूद हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती दूसरों के ऐबों में मशगूल होना है। आपका दिल एक समंदर के बराबर है, जाओ अपने आप को इसकी छुपी गहराइयों में तलाश करो। सिर्फ एक बार मुझे गूंगा बनाया गया, ये वो वक्त था जब एक आदमी ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? अक्लमंद इंसान जिंदगी में 3 चीजों से दूर रहता है, जवानी में हवस से, बलोगत में चकड़े से और बुढ़ापे में लालच से। कछुए आपको सड़क के बारे में खरगोश से ज्यादा बता सकते हैं। खामोश रहो, क्योंकि खामोशी की दुनिया वसी व मामूर है। साथ चलने वाले मुखलिस हों तो बुरे वक्तों से भी लुत्फ उठाया जा सकता है। या तो मुझे मजीद शराब दो या मुझे अकेला छोड़ दो। सब सुन सकते हैं लेकिन सिर्फ हसास ही समझ सकते हैं। हम मोहब्बत से पैदा हुए हैं और मोहब्बत हमारी माँ है। इंसान की असल दौलत वही है जो वो दुनिया में करता है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ रहा है। जब मैंने अपने दर्द को सब्र के मैदान में लगाया तो उसने खुशी का फल दिया। अलविदा उनको कहा जाता है जो आंखों के जरिए प्यार करते हैं, क्योंकि दिलो जान से प्यार करने वालों के लिए जुदाई नाम की कोई चीज नहीं। खुदा ना तुम्हारी सूरत देखता है और ना ही तुम्हारे अमाल को, बल्कि तुम्हारे दिल को देखता है। पिंजरे में पैदा होने वाले परिंदों को लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। मैंने बात करने वालों से खामोशी, बेसब्रों से रवादारी और बेरहमों से मेहरबानी सीखी है। दुश्मन को माफ करना आसान है, लेकिन दोस्त को माफ करना मुश्किल। बर्फ और तूफान फूल को तबाह कर देते हैं, लेकिन इसके बीज को मार नहीं सकते। सब लोगों को खुश रखना तराजू में जिंदा मेंढक को तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा फुदक पड़ता है। तुम्हारा बदतरीन दुश्मन तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, तुम्हारा नफ्स या झूठी अना है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बेरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। यकीनन दुनिया के आधे लोग अंधे हैं। जब तक कोई चीज चमके नहीं, इन्हें दिखाई नहीं देती। नाशुक्र गुजार आदमी से शुक्रगुजार कुत्ता बेहतर है। बेहतरीन इंसान वो है
जो तारीफ करने पर शर्मा जाए और ताना देकर खामोश रहे। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती। बहुत से ऐब जो आप दूसरों में देखते हैं, इनमें आपकी अपनी फितरत झलकती है। बूढ़ा आदमी वो है जो इल्म हासिल करना बंद कर दे, ख्वाह इसकी उम्र 20 साल हो या 80 साल। मोहब्बत वाहिद फूल है जो मौसम की मदद के बगैर उगता और खिलता है। इंसान ही वो जानदार है जिसे दुनिया में इतने शदीद मसाइब बर्दाश्त करने पड़े कि उसे हंसी ईजाद करनी पड़ी। फूलों के खेतों में भटकने के लिए दिल से कांटों का निकालना जरूरी है। नाम में क्या रखा है, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, इसकी ताजगी और महक यूं ही बरकरार रहेगी। भूल जाना आजादी की एक शक्ल है। जैसे जैसे सोने के ढेर में इजाफा होता है, हवस बढ़ती ही चली जाती है। मैंने जान लिया कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है, लेकिन सिर्फ कुछ ही जिंदगी का मजा चखेंगे। एक आदमी को कत्ल करने वाला गुंडा और बदमाश होता है, जबकि हजारों को कत्ल करने वाला हीरो। इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफरत नहीं करता, नफरत करना इसे सिखाया जाता है। वालिदैन सिखाते हैं, मीडिया सिखाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत करना है। जो शख्स अपने इलाके से बाहर निकलकर दुनिया नहीं देखता, वो तासुब से भरा रहता है। आप रीछ को नाचना सिखा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद रीछ रीछ ही रहता है। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ जाने लेकिन आपको कोई न जाने, तो फिर आपको शहर में रहना चाहिए। शहद की मक्खी और जहरीला सांप अक्सर एक ही फूल का रस पीते हैं। सजा असल चोर को नहीं दी जाती, उसको दी जाती है जो चोरी करते हुए पकड़ा जाए। समंदर की तारीफ करो, लेकिन अपने पांव जमीन पर ही रखो। जो शख्स जबान बंद रखता है और सिर्फ आंख और कान से काम लेता है, वो आराम से रहता है। जो ऊंची जगहों पर खड़े होते हैं, उन्हें ज्यादा तूफानों और आंधियों का मुकाबला करना पड़ता है। जिसे वालिदैन अदब नहीं सिखाते, उसे जमाना सिखाता है। ज़हीन लोग अपना अलग रास्ता तलाश करते हैं और इनके हाथ में अपना अलग चिराग होता है। जो शख्स नाकामियों से डरकर भागता है, उससे कामयाबी डरकर भागती है। अगर आपको लाजिम किसी बात पर यकीन करना है, तो इस बात पर कीजिए कि आप बड़ी हद तक दूसरे लोगों जैसे ही हैं। जो लोग दुनिया से उकता जाते हैं, दुनिया भी उससे उकता जाती है। अक्लमंद दूसरों की और बेवकूफ अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं। दुनिया का कोई शख्स जाहिल नहीं, कुछ न कुछ जरूर सीखा जा सकता है।